प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। सो अज दे इस लैक्चर विच तुहाडा सब दा स्वागत है। प्यारे बच्चों, अज असीं 10वीं जमात के पंजाबी विषय के पाठक्रम विच शामिल पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ विच गुरमत काव्य अधीन भाई गुरदास होरां दीआं रचनावां दर्ज ने। उन्हां रचनावां बारे पढ़ांगे, उन्हां बाणियां बारे पढ़ांगे। उन्हां नूं पढ़न तो बाद असीं उन्हां दी प्रसंग सहित व्याख्या करांगे, उन्हां दे केंद्री भाव करांगे। सो प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला असीं इस लैक्चर का आगाज़ भाई गुरदास जी होरां दे जीवन बारे जान के करते हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये भाई गुरदास होरां दी तस्वीर है, तुसीं इस दे दर्शन कर सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, भाई गुरदास जी का जन्म 1559 ईस्वी नूं श्री गुरु अमरदास जी के भला घराने च होया। भाई गुरदास जी श्री गुरु अमरदास जी के भतीजे सन। भाई गुरदास जी संस्कृत, ब्रज भाषा, फारसी अते पंजाबी भाषा के विद्वान सन। भाई गुरदास जी महान शख्सियत के मालक सन, जिन्हां ने अपना सारा जीवन सच्चे गुरसिख की तरह उच्चा ते सुच्चा बतीत किया। भाई गुरदास जी ने श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पहली बार अपने हत्थां नाल लिखिया। भाई गुरदास जी ने 40 वारां की रचना की, जो शुद्ध टकसाली पंजाबी विच हन। ब्रज भाषा विच आप जी के 556 कवित सवैये प्रसिद्ध हैं। सो आप जी ने अपनिया रचनावां विच गुरमत के सिद्धांतां की व्याख्या की है, जिस करके आप जी की रचना नूं गुरबाणी की कुंजी कहा जाता है। साडे पाठक्रम विच भाई गुरदास जी होरां दीआं 4 बाणियां दर्ज ने। पहली है सतगुर नानक प्रगटिया, दूसरी है देख पराइयां चंगियां, तीसरी है आप भला सब जग भला, ते चौथी है अकिरत कण। पेपर पैटर्न के अनुसार साडे कोलों कविता भाग दे विचों 3 तरह के प्रश्न आउंदे है, जिहदे विच पहला हुंदा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, दूसरा हुंदा है प्रसंग सहित व्याख्या, ते तीसरा हुंदा है केंद्री भाव। हुण असीं इन्हां काव्य रचनावां दा प्रसंग करना सीखते हाँ। सब तो पहला देखो, ये एक ढांचा प्रसंग का तुहाडे लई तैयार किया मैं। तुसी जिहड़ी कविता का भी प्रसंग लिखना है, इस खाली थां दे विच उस कविता का नाम लिख लेना है। जिवें ये काव्य टोटा साडी पंजाबी पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ 10 विच भाई गुरदास जी द्वारा रचित सतगुर नानक प्रगटिया सरलेख अधीन दर्ज है। इस काव्य टोटे विच भाई गुरदास जी लिखते हैं कि जदों श्री गुरु नानक देव जी का जन्म होया तो अज्ञानता रूपी हनेरा खत्म हो गया तो ज्ञान रूपी चानण का प्रकाश हो गया। सो इन दोहां खाली थावां दे विच तुसीं कविता के अनुसार लिखना है। जिहड़ी कविता का करन लगे हो उस कविता बारे लिख देना है। प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला असीं भाई गुरदास जी की रचना सतगुर नानक प्रगटिया नूं एक गीत के रूप में सुनते हाँ। अगली गलबात असीं उस तो बाद करांगे। सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया। मिट धुंध जग चानन होवा, मिट धुंध जग चानन होवा, मिट धुंध जग चानन होवा, मिट धुंध जग चानन होवा। सतगुर नानक प्रगटिया, सतगुर नानक प्रगटिया।
छप्पे अंधेर पलोवा, तारे छप्पे अंधेर पलोवा। सतगुरु नानक प्रगटया, सतगुरु नानक प्रगटया, सतगुरु नानक प्रगटया, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ, ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ, ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, 9 ਖੰਡ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ, ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਪਲੋਆ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਛਿਪ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਪਖੰਡੀ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਭਰਮ ਦਾ ਜਾਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ, ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਧਰਵਾ। ਸਿੰਘ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਰ, ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਮਤਲਬ ਮਿਰਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਭੰਨੀ ਮਤਲਬ ਦੌੜ, ਤੇ ਧੀਰ ਧਰਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੀਰਜ, ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਬੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਤੋਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਉਹ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮੀ ਭਰਮੀ ਲੋਕ ਦੌੜ ਗਏ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰਿਆ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਧ ਆਸਣ ਸਭ ਜਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਾਨਕ ਮੱਤੇ ਵਾਂਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਵਿਸੋਆ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਿਸਾਖੀ, ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਦਿਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ, ਬਾਬੇ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਘਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਾਂਗ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ, 9 ਖੰਡ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ 4 ਚੱਕ ਮਤਲਬ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ, 4 ਕੋਟਾਂ, ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਤਾਰਤੀਆਂ। 9 ਖੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਚ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ
ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ, ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਨ ਧੋਹੇ ਧਿਆਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ, ਆਪੋ ਬੁਰਾ ਨ ਆਖ ਵਖਾਣੈ। ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨ ਆਪ ਗਣ, ਕਰ ਹਮਿਓ ਨ ਕਿਸੇ ਰਵਾਣੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣ, ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ ਹੈ, ਪਰ ਧਨ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਰਾਈਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਾਣਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਸੂਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਲਤਰ ਕੁਟੰਬ ਦੇਖ, ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਨ ਧੋਹੇ ਧਿਆਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਕੰਨ ਸੁਣ, ਆਪੋ ਬੁਰਾ ਨ ਆਖ ਵਖਾਣ। ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ, ਕਲਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸਤਰੀ, ਕੁਟੰਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਧੋਹੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ, ਧਰੋਹ ਨਾ ਕਮਾ। ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਖ ਕੇ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨ ਆਪ ਗਣ, ਕਰ ਅਹਮਿਓ ਨ ਕਿਸੇ ਰਵਾਣਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਰਲੀਆਂ ਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਾਰਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹਉਮੈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਈਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਾਏ ਹੱਕ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਖ ਫਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਜੋਗ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ, ਭਲਾ ਭਲਾ ਸਭਨਾ ਕਰ ਦੇਖੇ। ਆਪ ਬੁਰਾ ਸਭ ਜਗ ਬੁਰਾ, ਸਭ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਕਿਸਨ ਸਹਾਈ ਪਾਂਡਵਾ, ਪਾਏ ਭਗਤ ਕਰਤੂਤ ਵਸੇਖੇ। ਵੈਰ ਭਉ ਚਿਤ ਕੈਰਵਾ, ਗਣਤੀ ਗਣਨ ਅੰਦਰ ਕਲੇਖੇ। ਭਲਾ ਬੁਰਾ ਪਰਵੰਨਿਆ, ਭਾਲਣ ਗਏ ਨ ਦਿਸਟ ਸਰੇਖੇ। ਬੁਰਾ ਨ ਕੋਈ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਕੋ ਭਲਾ ਨ ਦੇਖੇ।
ਕਰਵੇ ਹੋਏ ਸੋ ਟੋਟੀ ਰੇਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ, ਭਲਾ ਭਲਾ ਸਭਨਾ ਕਰ ਦੇਖੇ, ਆਪ ਬੁਰਾ ਸਭ ਜਗ ਬੁਰਾ, ਸਭ ਕੋ ਬੁਰਾ ਬੁਰੇ ਦੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਬੁਰਾ ਸਭ ਜਗ ਬੁਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਨ ਸਹਾਈ ਪਾਂਡਵਾਂ ਭਾਏ ਭਗਤ ਕਰਤੂਤ ਵਸੇਖੇ, ਵੈਰ ਭਉ ਚਿਤ ਕੈਰਮਾ, ਗਣਤੀ ਗਣਨ ਅੰਦਰ ਕਲੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਂਡਵ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਦੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਦੋ ਰਾਜੇ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਭਾਲਣ ਗਏ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਚੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਲਾ ਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਵੇ ਹੋਏ ਸੋ ਟੋਟੀ ਰੇਖੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੰਗਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ ਟੂਟੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੂਟੀ ਵਾਲੇ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਟੂਟੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਲਾ, ਪਰ ਬੁਰੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬੁਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪਾਂਡਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਕੌਰਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਕਿਰਤ ਗਾਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾ ਅਸਮਾਨ ਖਹੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਕੋਟ ਗੜ ਘਰ ਬਾਰ ਦਿਸੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾ ਨਦਵਾ ਵਹੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਰਾ ਫਲ ਸੁਫਲ ਫੁਲੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅਣਗਿਣਤ ਫਰੰਦੇ, ਭਾਰੇ ਭੁਈ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀਹੂ ਮੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਵ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਪਰਬਤਾ ਅਸਮਾਨ ਖਹੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਕੋਟ ਗੜ ਘਰ ਬਾਰ ਦਿਸੰਦੇ। ਪਰਬਤ ਮਤਲਬ ਪਰਬਤ ਪਹਾੜ, ਤੇ ਕੋਟਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਮਾਨ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਬਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਗੜੀਆਂ ਕਿਲੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਸਾਇਰਾ ਨਦ ਵਾਹ ਵਹੰਦੇ, ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਤਰਵਰਾ ਫਲ ਸਫਲ ਫੁਲੰਦੇ। ਸਾਇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਮੁੰਦਰ, ਨਦ ਮਤਲਬ ਨਦੀਆਂ ਦਰਿਆ, ਤੇ ਤਰਵਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਬਨਸਪਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਿਸ ਭਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਅਣਗਣਤ ਫਿਰੰਦੇ, ਭਾਰੇ ਭੁਈ ਅਕਿਰਤ ਗਣ ਮੰਦੀਹੂ ਮੰਦੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਲੋਕ ਮੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਗੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ, ਸਮੁੰਦਰ, ਨਦੀਆਂ, ਕੋਟਗੜ੍ਹ, ਘਰ-ਬਾਰ, ਫਲਾਂ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਰੁੱਖ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਭਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਸਤੂ ਨਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆੜਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ? ਭਾਣਜਾ, ਮਾਮਾ, ਪੁੱਤਰ, ਭਤੀਜਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜਾ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੁੱਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸ ਦਾ ਧੀਰਜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਭੇਡਾਂ ਦਾ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ, ਮਿਰਗਾਂ ਦਾ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਬੁੱਕਣ ਨਾਲ ਮਿਰਗਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ? ਸਤਯੁਗ, ਕਲਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ ਸੀ? ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਧੁੰਦ ਮਿਟ ਗਈ ਸੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਸੂਰ ਦੇ, ਮੁਰਗੇ ਦੇ, ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗਾਂ ਦੇ। ਹਿੰਦੂ ਲਈ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਗਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੌਣ ਸੁਖ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ, ਮਨਮੁਖ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਜ ਯੋਗ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ? ਅਕਿਰਤ ਕਣ, ਆਪ ਭਲਾ ਸਭ ਜਗ ਭਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ?
ਭਗਤੀ ਭਾਵ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ, ਵੈਰ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਕੌਰਵਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਭਾਵ ਸੀ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਪਰਬਤ, ਸਮੁੰਦਰ, ਦਰਖਤ, ਅਕਿਰਤਕਣ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਅਕਿਰਤਕਣ ਲੋਕ ਮੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1559 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੇਟੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ? ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 40 ਵਾਰਾਂ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ 40 ਵਾਰਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ।